पंजाब चोणां दे विचाले डेरा मुखी राम रहीम नूं मिली फरलो। सज़ा मिलण तों बाद पहली वार 21 दिनां दे लई जेल तों आउणगे बाहर। फिलहाल रोहतक दी सुनारिया जेल दे विच ने बंद। मिशन पंजाब लई बीजेपी वधा रही है कुनबा। थोड़ी देर दे विच कई कलाकार फड़नगे बीजेपी दा पल्ला। माही गिल ते हॉबी धालीवाल शुरू करनगे सियासी पारी। आप सुप्रीमो केजरीवाल ने पंजाब के व्यापारियों के नाम जारी किया संदेश। बोले सूबे की सनत नूं करांगे मुड़ सुरजीत। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब देने का किया वादा। कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार बनने तो बाद अनंदपुर साहब पहुंचे चरणजीत चन्नी। केसगढ़ साहब होए नतमस्तक। पहला नैना देवी दे विच भी नवाया सीस। सीएम चेहरा ऐलाने जाने तो बाद न्यूज़ 18 ते बोले चरणजीत चन्नी। पहला नालों भी वध हो रहा है जिम्मेवारी का एहसास। नवजोत सिद्धू की की तारीफ। क्या सिद्धू ने दिखाई है स्पोर्ट्समैनशिप। पंजाब च प्रचार मुहिम पखाउणगे पीएम मोदी। कल दिल्ली तो पंजाब दे विच करनगे पहली वर्चुअल रैली। लुधियाना फतेहगढ़ साहब के हलकों के लिए करनगे प्रचार। कल पंजाब आउणगे बसपा सुप्रीमो मायावती। नवांशहर दे विच करनगे शक्ति प्रदर्शन। सुखबीर सिंह बादल भी रैली दे विच रहणगे मौजूद। अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। अज बस्सी पठाणा सरहंद ते लुधियाना दे विच करनगे चोण जलसे। वर्करां दे विच भरनगे जोश। चोण प्रचार च पार्टियां ने लगाई पूरी वाह। आप दे सीएम उम्मीदवार भगवंत मान अज बादलां दे गढ़ लंबी दे विच करे ने प्रचार। गिद्दड़बाहा ते कोटपुरा दे विच भी मंगणगे वोटां। सूबे च अज मुड़ तो खुले स्कूल। 6वीं ते लैके 12वीं तक के बच्चों लिए खुले ने स्कूल। ऑनलाइन पढ़ाई का भी ऑप्शन। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सो शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। वड्डी खबर राम रहीम दे नाल जुड़ी हुई है। राम रहीम नूं लैके वड्डी खबर है कि राम रहीम नूं 21 दिनां दी फरलो मिली है। पहली बार 21 दिनां दे लई राम रहीम हुण बाहर आउणगे। रोहतक दी सुनारिया जेल के बाहर सिक्योरिटी के विच वाधा कर दिता गया। 21 दिन मतलब 3 हफ्तियां दी फरलो मिली है राम रहीम नूं। सो राम रहीम दे नाल जुड़ी हुई ये वड्डी खबर। राम रहीम जिहड़े कि वख-वख केसां दे विच सुनारिया जेल दे विच सज़ा कट रहे हैं, तो उन्हां दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है कि राम रहीम नूं 21 दिन की फरलो मिली है। पहली बार 21 दिनां दे लई राम रहीम बाहर आवेगा। सुनारिया जेल दे विच बंद है। वख-वख मामले दे विच सुनारिया जेल दे विच राम रहीम सज़ा भुगत रहा है ते हुण 21 दिनां की फरलो मिली है, जिस दे बाद जेल दे बाहर सुरक्षा दे विच भी वाधा किया गया है। सुरक्षा के लिहाज दे नाल भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए ने। 21 दिन मतलब 3 हफ्तियां की राम रहीम नूं फरलो मिली है। राम रहीम दे नाल जुड़ी हुई है वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां। 21 दिनां की फरलो दी गई है राम रहीम नूं। पहली बार 21 दिनां दे लई राम रहीम बाहर आवेगा। जदों तो सुनारिया जेल दे विच बंद है, सज़ा कट रहा, उस तो बाद पहली बार 21 दिनां दे लई राम रहीम सुनारिया जेल तो बाहर आवेगा। 21 दिनां दी यानी कि 3 हफ्तियां की फरलो मिली है राम रहीम नूं। जिस दे बाद गल की जाए सुनारिया जेल की, तो सुनारिया जेल के बाहर सुरक्षा के लिहाज के नाल पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा वधा दी गई है, क्योंकि जो राम रहीम नूं लैके अजिही कोई भी खबर सामने आती है, जो जेल तो बाहर आते हैं, तो सुरक्षा के लिहाज के नाल बंदोबस्त करने भी बहुत अहम हो जाते हैं। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं। अंकित, विस्तार के नाल जानना चाहांगे जी 21 दिन की फरलो मिली है, इसका बेस की है, आधार की है, आखिरकार फरलो दी क्यों गई? बिल्कुल बिल्कुल तेजा, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से डेरा जो बाबा राम रहीम है उनको फरलो मिली है और 21 दिन की 3 हफ्ते की ये फरलो मिली है। और पहले ही हमने देखा था कि जेल मंत्री जो चौधरी रणजीत सिंह है, उनसे जब पहले भी हमने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि हर जो कैदी है उसका अधिकार है कि जो फरलो है, पैरोल है, ये उसका अधिकार है और उसके अधिकार का हम हनन नहीं कर सकते। एक मानवाधिकार के तहत आता है कि कोई भी कैदी है उसका ये अधिकार है
है कि फरलो मिलना या पैरोल मिलना वो उसका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं लेकिन देखने की बात यह भी है कि 2017 में जब सजा हुई थी और उसके बाद से लगातार कोई फरलो नहीं मिली, कोई पैरोल नहीं मिली। लेकिन अब जब पंजाब इलेक्शन आया है और पंजाब इलेक्शन बिल्कुल सिर के ऊपर है और 20 तारीख को जब वोटिंग होनी है तब जाकर के फरलो मिली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार से जोड़ करके कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हैं वो इस बात को देख रहे हैं कि इस समय पे फरलो मिलना तो वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के ध्यान में आता है। क्योंकि पंजाब के अंदर अगर बात करें तो पंजाब में जो गुरमीत राम रहीम है उनका एक बड़ा प्रभाव पंजाब के अंदर है और 40 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां इनका प्रभाव है। तो उसको लेकर भी ध्यान में आता है क्योंकि हमने अभी पिछले दिनों ही देखा था कि जैसे ही पंजाब का चुनाव डिक्लेयर हुआ उसके तुरंत बाद जो राजनेता थे, वो जो उम्मीदवार हैं, सब वहां जाकर के डेरा जो राम रहीम का डेरा है सिरसा के अंदर वहां शीश नवाते हुए नजर आए, वहां प्रोग्रामों में जाते हुए नजर आए। खुद जो बीजेपी के नेता हैं वो हरजीत सिंह ग्रेवाल हो या दूसरे नेता हो, वो भी वहां जाकर के और शीश नवा करके आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल वो बाबा को पहले भी मानते थे और अभी भी मानते हैं। तो ये सारी चीजें कहते हुए नजर आए हैं। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी फायदा लेने के लिए कि इलेक्शन में फायदा हो, क्योंकि पहले के अगर चुनावों की बात करें पंजाब के चुनावों की तो तब भी प्रभाव रहा है बाबा का और वहां प्रभाव डालते रहे हैं। वो जब अपनी संगत को इशारा करते हैं कि इस ओर वोट डालना है तो उसी ओर एक एक वोट डलता है और उसी को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए, लेकिन हालांकि सरकार की ओर से तर्क यही दिया जा रहा है कि एक कैदी का अधिकार होता है और अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये फरलो दी गई है और 21 दिन की फरलो आप देख सकते हैं कि आज 7 तारीख है और 7 तारीख के बाद 21 दिन की दी गई है। तो कहीं ना कहीं 28 तारीख है, ये पूरा महीना जो है 28 फरवरी तक तो फरलो मिली है और 20 तारीख को वोटिंग है। तो उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा होगा। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम किए जाएंगे और यही कहा गया, जेल मंत्री रणजीत सिंह से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक अधिकार है फरलो का और वो उनको मिला है और डिविजनल जो कमिश्नर हैं उन्होंने अपने बेस के ऊपर, क्योंकि वहां के जो अधिकारी होते हैं वही फैसला ले लेते हैं, तो उन्होंने अपने आधार पे अपने अधिकार क्षेत्र में फैसला लिया है। जी ठीक है अंकित, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। 21 ਦਿਨ ਮਤਲਬ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੁਣ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਕਲ ਦਸੂਜਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰਾ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਨਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਦੇ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਜੁਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ कार्यक्रम नहीं दिख रहा क्योंकि इंतजार सारे यही है कि किस तरह की अथॉरिटी वालों जेल अथॉरिटी वालों लैटर आता है कि डेरा प्रमुख ने सरसे आना है या गुड़गावा जाना है या किसी और जाना है या की कंडीशन लाई गई है। इस चीज का इंतजार हाले डेरा की मैनेजमेंट वालों
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखो हुणे परमिंदर हुणे ही खबर ये निकल कर आई है। हाले कोशिश करांगे, गलबात करांगे जेडे बाकी सियासी दल के नेता ने उन्होंने की कहना है। हालांकि मैनू नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई बयान दिता जाए, क्योंकि डेरे के वोट बैंक से सारे राजनीतिक सियासी दलों की नज़र जरूर होती है। तो भी किते ना किते डेरा प्रमुख नूं जिहड़ी फरलो मिली है उस ते किसी तरह की कोई अपोज करते नजर आन। लेकिन हाले असीं गलबात करांगे जिहड़े विपक्षी दल के सियासी दल के नेता ने। अगर कांग्रेस की गल की जाए तो कांग्रेस के नेता भी भले ही हरियाणा हो या पंजाब हो इनू अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी डेरा श्रद्धालुओं के वोट पंजाब दे विच चाहिए ने। INLD की गल की जाए वो भी मैनू नहीं लगता कि इस चीज नू अपोज करन। हालांकि की स्ट्रेटेजी होगी वो तो उन्होंने जो बयान लिते जाएंगे उदों ही पता लगूगा, क्योंकि चुनावी माहौल है। उत्तर प्रदेश चुनाव होन, उत्तर प्रदेश दे विच भी डेरा दे वोटर ने, तो मैनू लगता नहीं कि इस तरह की कोई अपोज हाले कोई पॉलिटिकल लीडर करे। लेकिन फिर भी जो उन्होंने बयान आएंगे उस तो बाद ही पता लगूगा कि की होंदा है। ते चुनावी माहौल है, हो नहीं सकता कि कोई इस तरह की कोई बयानबाजी करे। फिलहाल इंतजार बयानों का ही रहूगा। हुण तो कुछ देर बाद असीं डेरे ते बाहर दी तस्वीरां भी विखावांगे ते कोशिश करांगे डेरा दे श्रद्धालुओं नाल गलबात करन दी कि उन्हां दा इस फरलो नूं लैके की कहना है जी। हाँ ठीक है नकुल, फिलहाल की पूरी जानकारी तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तो साडे नाल डेरे दे सियासी विंग दे चेयरमैन राम सिंह जुड़ चुके हैं। राम सिंह तुहाडा स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। एक खबर हुण सामने आई है कि राम रहीम 21 दिन की फरलो ते सनारिया जेल तो बाहर आउणगे। पहला प्रतिक्रम की है तुहाडा? कौन बराड़ साहब बोल रहे हैं? हाँ परमिंदर तेजा गल कर रहे हैं जी। जी वैसे ना मेरे हजे ध्यान च ही नहीं है गल। मैं थोड़ा बाहर गया होया जी, मैनू ये पूरी गल तो नहीं पता अजे। मैनू पता लग लैंदे मैं फिर गल कर लवांगा। नहीं तुहानूं मैं दस रहा कि 21 दिन की फरलो मिली है राम रहीम नूं ते इस फैसले नूं राम रहीम, क्योंकि सनारिया जेल दे विच जदों तों सज़ा कट रहे ने पहली बार 21 दिन दे लई राम रहीम बाहर आवेगा। जे थोड़ा तुसीं कुछ कह सको इस फैसले ते, कोई प्रतिक्रम दे सको। चलो मैं तो यही कहूँगा भी बहुत वधिया गल है, परोल मिल गई 21 दिन की। ये तो वैसे परोल तो सब नूं ही मिलती है, ये तो एक कानून दे विच ही है भी परोल मिलनी जां लैनी। चलो मैं तो फिर भी धन्नवाद करदा, बहुत वधिया गल है जिहड़ी परोल मिल गई 21 दिन की। राम सिंह जी पैरोल उस वेले मिली है क्योंकि टाइमिंग में जेकर देखी जाए तो पंजाब दे विच चोणां ने, यूपी दे विच चोणां ने, इन्हां दोवां सूबिਆਂ ਦੇ सने 5 सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਐਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। नहीं देखो चोणां दी गल अलग है, चोणां तो आउंदियां जांदियां रहिंदियां ने। जिहड़ी परोल मिलना है, परोल तो 2-3 वारी पहला भी मंग चुके हो, हुण भी वो एप्लीकेशन लगी हुई सीगी, पर ਇਹਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਪਰੋਲ ਦੇਣਾ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਵੇਗਾ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ठीक है राम सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न वास्ते। सो राम रहीम दे नाल जुड़ी है वड्डी तहम खबर है। राम रहीम नूं 21 दिन की फरलो मिली है, पर जेकर टाइमिंग की गल की जाए, समय की गल की जाए तो पंजाब दे विच 2022 का सियासी अखाड़ा पूरी तरह पकिया होया है। ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां के आगू डेरे दे विच टुक रहे ने ते किते ना किते वोट बैंक ते भी नज़र है ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां की। क्योंकि गल की जाए डेरा सिरसा की तो डेरे का मालवा खेतर दे विच एक वड्डा वोट बैंक है, वड्डा आधार है। तो जदों भी चोणां नेड़े आउंदियां ने हर पार्टी दे वल्लों कोशिश की जाती है कि किवें ना किवें जिहड़ा डेरे दे वोट बैंक नूं अपने हक दे विच लिआंदा जावे। तो उस वेले ये जेल प्रशासन दे वल्लों फैसला लिया गया कि 21 दिन की फरलो ते राम रहीम बाहर आवेगा।
ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਪੈਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਫਰਲੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਦਾ ਫਰਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫਰਲੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਲੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਲੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ, ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਰਕੇ, 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਸੇ ਹੋਈਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਰਕੇ, 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਾਰੇ, ਮਦੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਾੜਿਆ, ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਗ ਸਾੜੇ, ਟੀਵੀ ਟਾਵਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 14 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਆ, ਬੋਧੀ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਟੈਪ ਲਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬੇਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਤਲ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਫਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਫਰਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਲੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਲੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਪੈਰੋਲ ਸ਼ਬਦ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ? ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। HSGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਰਲੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2022 ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਹੈ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੰਗ ਚ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪਾऊं ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾऊं, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੂੰ। ਐਕਸੈਪਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਯਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਵੇਖੋ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਰਹੂੰਗਾ। चन्नी के साथ हो कि हाईकमान के साथ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਨਿਆ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਆ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। बट टाकरा करने वाले ਔਰ ਟਾਕਰਾ ਟੁਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਿੱਟਦੇ। ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਮਲਿਕ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਔਰ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਲੜਿਆ। 2-3 ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭੁਗਤਾਤੇ ਮੈਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜੂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਲਾ ਰੇਤਾ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, L1 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਦਲ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਤੇ ਮੂਦਲ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੋਂ, ਜੇ ਮੂਦਲ ਪਿੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਟੰਗਾ ਥੱਲੋਂ ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੂ ਰੂ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਓਏ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮੂਦਲ ਵਾਂਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਾ ਪੁੱਛ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਚਿੱਟੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਓਏ ਲੰਬੂ। ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਚੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਝੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਝੋਟਾ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀਜੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਚੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਝੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਝੋਟਾ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀਜੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਇਹ। ਹੈਂ, ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਨੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਖੜਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ।
ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਯਥਾ ਧਰਮਾ ਤਥਾ ਵਿਜਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੁਛ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की जाता। इन्हें आपदा पूछे इन्हों पीढ़ी थले सोटा मारे करे क्या थोड़े 15-20 प्रधान होए। मास्टर तारा सिंह ਨੂੰ 150 ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ, 100 ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲ ਚ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਰੋਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6000 ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਗੂਗਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਹਲਕੇ ਜਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਕਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ। यूपी ਦਾ ਭਈਆ ਇਹ ਉਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੰਡੂ ਆਦਮੀ, ਦੋ ਦੁੱਕੀ ਆਦਮੀ, 2 ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਡਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, सिद्धू खड़ा क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, ऐसे हैवान से डरूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, दबूंगा नहीं। चलो चलो लंबू भज, सिद्धू आ गया। तो चरजीत चन्नी ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।